안녕하세요. 전기차 급발진 사고 방지 장치에 대해서 다시 한번 얘기 드리겠습니다. 저번 영상에서 이 도면 없이 말씀드렸는데 오늘은 도면을 보면서 한번 얘기를 드리고 그 다음에 이제 이 급발진을 방지하기 위해서 어떻게 해야 되는지 일단 여기 이 교수님이 말씀하시는 걸 한번 들어보겠습니다. Hello, I'm Professor John Kelly, and this is the Weber Auto YouTube channel. All right, let's go take a look at the junction box. Okay, you can see with the battery cover removed, the high voltage battery junction box. This piece right here that has these four white contactors. It has our pre-charge contactor, pre-charge resistor. The two inside contactors are for the DC fast charge. The two outside contactors are for the inverter connections to the battery, the front and rear inverters. We have a high voltage negative connection from the battery right here that comes in and connects, it will connect through this contactor to a terminal here on the front, the negative terminal on the front that goes to the front inverter. And then we have a high voltage positive cable that comes in from the overall battery positive that connects through this contactor to the high voltage positive output to the front inverter and through some additional cables back to the rear inverter. We also have a pre-charge contactor and a pre-charge resistor. There is a current sensor built into this. We've got a fuse back here, 630 amp fuse for the rear motor, and we have a 350 amp fuse for the front. All right, well, to show you what the contactors do. The purpose of the contactors is to connect these two cables, the high voltage battery positive, high voltage battery negative, through the contactors, connect them right out here to these two wires, these two terminals on this front inverter connector, and on these two terminals going to the back to the rear motor. So let's take a voltage measurement of battery voltage at the moment. I have a Fluke 87 category 3 meter here with the category 3 meter leads with the sleeves. These meter leads, you can twist them and make it be a category 2 lead or a category 3 lead. We're supposed to use category 3 wherever possible. So I'm going to open up battery negative connection right here and battery positive connection that's off camera over here. But I'm just going to go from overall battery negative to overall battery positive, and we get 380 volts exactly. 이 영상을 보면은 그 여기 있는 PRA 이 교수님이 얘기하기로는 이제 조전압 정션 박스라고 그랬는데 우리나라에서는 보통 PRA라고 합니다. 파워 릴레이 어셈블리라 해서 이 파워는 이제 고전압을 얘기하겠죠. 전력이 세는 걸 얘기하는 거고 릴레이는 연계시켜 주는 거죠. 그 다음에 이 어셈블리는 여러 개 릴레이로 조합되어 있다라는 거죠. PRA에 이제 여기 두 개 끝에 있는 두 개의 릴레이를 연결하면은 이제 이 끝에 있는 두 개가 이 고전압 이 380V에 또는 뭐 800V도 있는 것도 있죠. 이 배터리의 DC 전원을 이거는 마이너스, 이건 플러스를 인버터로 연결하는 거죠. 인버터에 DC를 공급하고 인버터가 AC 3상을 만들어서 모터를 3상 교류 모터를 동작시켜서 전기 자동차가 가죠. 근데 여기서 연결했다 끊었다 하는 겁니다. 전원 자체를. 전기 자동차는 어차피 전원을 배터리 전원을 사용하는데 이 배터리 전원을 여기서 끊었다 붙였다 하는 겁니다. 기본 값은 릴레이라는 게 전원이 들어가면 연결되고 전원이 안 들어가면 끊어지게 이렇게 되어 있습니다. 스프링에 의해서 끊어지게 되어 있겠죠. 그래서 여기 릴레이를 동작시키는 전원은 12V 저전압 전원입니다. 저전압을 이 릴레이 코일에 공급하면 릴레이가 붙어가지고 이 고전압 뭐 380V나 400V나
또는 뭐 800볼트를 연결해 주는 거죠. 연결하고 끊고 하는 장치인데, 그래서 여기 코일에 들어가는 전원 12볼트를 끊으면 이게 차단되면서 전기가 차단되겠죠. 여기다 연결하면 좋겠죠. 여기다 이 릴레이로 가는 동작 전원, 코일 전원선을 잘라 가지고 비상 정지 버튼을 요걸 달면 되는데, 문제는 여기는 이 고전압 배터리 팩 안에 있기 때문에 여기다 연결할 수가 없어요. 이 고전압 배터리 팩을 내릴 수가 없지 않습니까? 우리 같이 이제 자동차, 전기 자동차를 사용하는 사람, 소비자는 이걸 어떻게 열 수가 없는, 뭐 내려갖고 열 수도 있겠지만은 이걸 배터리가 굉장히 무겁고 내리기에는 거의 불가능한 상태죠. 그리고 이걸 내리려면 어디 전기 자동차 수리하는 데로 가야 되는데, 그런 데서 이거 내려줄 리도 없지 않습니까? 그래서 여기를 어떻게 손대기에는 그렇고, 그래서 어디다가 연결할 것인가를 하다 보니까 이 BMS가 이 PRA를 이제 요 릴레이를 껐다 켰다 하는 겁니다. 이 BMS는 배터리 매니지먼트 시스템이라 해서 배터리를 관리하는 거죠. 그래서 배터리의 충전, 또 배터리에서 인버터로 전기를 내보내서 방전, 충방전에 관한 거, 그리고 배터리의 이제 그 밸런싱 같은 걸 유지하기 위해서 이 배터리 관리 시스템이라는 게 있어요. 이게 배터리 전원을 이제 관리하는 거죠. 그래서 이 BMS의 전원은 엔진룸에 있는 12V 저전압 배터리죠. 기존의 내연기관차에도 있는 이 배터리죠. 이 배터리의 전원을 휴즈박스, 그러니까 이 배터리 전원이 그냥 공급되지는 않고 시동 버튼을 누르면 엔진룸에 있는 12V 배터리가 이 휴즈박스를 거쳐서 BMS로 공급되고, 시동이 걸린 상태에서 BMS가 PRA의 이 릴레이를 동작시켜서 배터리의 고전압을 인버터로 연결해 주는 거죠. 그러면 인버터는 DC를 AC로 변환해서 AC 모터를 작동해서 이 전기 자동차가 가게 되겠습니다. 소비자는 이 고전압 배터리 팩 안을 열어볼 수 없기 때문에 소비자가 열 수 있는 거는 이 휴즈박스 또는 뭐 엔진룸에 있는 배터리, 이겁니다. 그래서 휴즈박스를 열어보면 이거는 이제 그 운전석 핸들 밑에 있는 휴즈박스인데, 이 안에 보면 BMS 휴즈가 있습니다. 이 휴즈를 거쳐서 이 급발진 비상 버튼을 설치하고, 그리고 그 휴즈박스에서 이 BMS 가는 선을 다시 연결해 주면 되겠습니다. 그래서 이 급발진 비상 버튼은 기본값 비접점이 노멀 크로즈에 의해서 엔진룸에 있는 12V 저전압 전원이 BMS에 공급되고, BMS가 정상적으로 작동해서 PRA에 이 릴레이를 동작시켜서 자동차가 가기도 하고 서기도 하고 충방전을 하겠죠. 충전도 하고 방전도 하고. 그러니까 운전자가 출력을 제어할 수 없는 상태를 급발진이라고 그러지 않습니까? 즉 말해서 엑셀레이터에서 발을 띄어서 차가 서야 되는데 차가 안 서고 계속 가는 거죠. 계속 그 모터에 전원이 공급돼서 계속 가는데, 그 전원을 차단하기 위해서, 전기 자동차의 전원은 배터리이기 때문에 그 배터리 전원을 차단하는 거죠. 그걸 차단하는데 직접 차단하면 좋긴 좋은데 여기는 열어볼 수 없기 때문에 요 고전압 배터리 팩을 할 수는 없고, 그 고전압 배터리 팩의 안에 있는 BMS가 이 PRA를 작동시키니까 이 BMS의 전원을 차단함으로 해서 고전압 배터리에서 DC 전원이 인버터로 가는 걸 차단하는 거죠. 그럼 이 상태에서 이 급발진 비상 버튼을 누르면 어떻게 되느냐? 여기 차단되고, 여기 12V 전원이 여기 경고등에 경고를 하고 불이 들어오겠죠. 그리고 릴레이를 이용해서 밖에, 자동차 밖에 있는 앞뒤에 있는 깜빡이를 깜빡깜빡하게 되겠습니다. 그러면은 자동차에서는 당연히 이제 전기 자동차는 이제 BMS 경고등이 뜨겠죠. 이 휴즈가 나간 것처럼 되니까. 휴즈가 나간 것처럼 되는 겁니다. 뭘 다르게 작동하는 게 아니라 이 휴즈는 나갈 수 있지 않습니까? 휴즈가 끊어질 수 있기 때문에 휴즈가 끊어진 상태죠. 끊어진다고 뭐 차에 큰 문제가 발생하면 안 되겠죠. 전기차 만드는 분들이 이 휴즈가 끊어져도 차가 뭐 망가지거나 또는 이상 작동을 하면 안 되게 만들어져 있을 겁니다. 그래서 BMS의 전원을 차단하고 전기 자동차의 모터의 전기를 차단함으로 해서 이 급발진을 방지하는 거죠. 이때 브레이크를 밟으면 시동은 꺼진 상태가 아니죠.
이 BMS의 경고등만 뜨는 거죠. BMS 경고등만 뜨는 거고, 자동차는 시동이 걸려 있는 거고, 모든 제어가 가능하다면 자동차는 쓰겠습니다. 그래서 출력이 이제 더 이상 나오지 않기 때문에 차단이 되겠죠. 그리고 브레이크 밟으면 차는 쓰겠습니다. 그리고 그 상태에서 이제 차 시동을 끄고 뭘 다른 방법을 정지 상태에서 수리를 하면 될 것 같습니다. 근데 이 뭐 전기 자동차가 모든 자동차가 급발진하는 건 아니죠. 거의 100%에 육박하기에는 정상인데 그 중에 아주 이 원인도 모르고, 맞죠? 원인을 알 수가 없죠. 그런 급발진이 일어났을 때 이 버튼을 누르는 거죠. 근데 또 한 가지는 저번에 이제 예고 들었는 것이 이제 브레이크 시스템에 대해서 한번 얘기해 보자고 했는데, 오늘은 브레이크 시스템의 도면은 그리지 못했어요. 브레이크 시스템은 어떤 거냐? 브레이크 시스템에 이제 다른 장치들이 고장이 안 났다는 가정하에 얘기 드리는 거죠. 브레이크가 그렇게 갑자기 고장 나지는 않지 않습니까? 그럴 때 이제 브레이크가 작동 안 한다. 급발진 시에는. 급발진하고 있을 때에는 브레이크가 보통 딱딱하게 안 밟아진다 이거죠. 브레이크 페달을 밟으면 안 밟아지거나 또는 쑥 들어간다 이거죠. 그 원인이 뭔가 하면 다른 원인이 있을 수도 있겠죠. 뭐 마스터 실린더라든가 뭐 이런 게 고장 나서, 아니면은 이제 브레이크 오일이 없어서 그렇게 될 수도 있을 겁니다. 그런데 보통 정비를 잘 하고 다녔거나 아니면은 자동차를 산지 얼마 안 됐는데 급발진이 일어났고 뭐 자동차가 브레이크가 안 된다 이러면 ABS의 원인일 가능성이 높습니다. 왜 그런가 하면 ABS라는 게 안티-럭 브레이킹 시스템이라 해서 브레이크가 잠기는, 바퀴가 이렇게 정지하는 상태를 방지하기 위해서 만들어진 장치지 않습니까? ABS는 이제 조향 성능, 즉 말해서 운전자가 브레이크를 밟는 중에도 운전자가 가고자 하는 방향으로 가게 만들기 위해서 만들어진 시스템인데, ABS는 기본적으로 브레이크를 밟았을 때 차는 가고 있는데 바퀴가 회전하지 않으면 브레이크를 풀어줍니다. 즉 말해서 브레이크가 안 잡히게 브레이크 패드를 열어주는 거죠. 열어주고 다시 바퀴가 돌면 또 브레이크를 잡고, 잡았다가 안 잡았다가 잡았다가 안 잡았다가 하는 거죠. ABS가. 그러면서 이제 이 운전자가 핸들링을 하면 핸들 튼 방향으로 차가 가고 그 다음에 차가 쓴다고 합니다. 이 ABS가 이제 그 제동 거리도 줄어들고 또 조향 성능도 높여주기 때문에 사고 방지에서 꼭 필요한 장치이기 때문에 요즘 차들은 소형차에서부터 대형차까지 다 장착되어 있죠. 근데 그 ABS가 기본적으로 안티럭이라는 게 있습니다. 즉 말해서 브레이크를 못 잡게 하는 기능이 들어있다는 거죠. 자동차에 있는 그 ECU나 이런데 못 잡게 하는 기능이 있기 때문에 해킹을 하거나 또는 고장이 났거나 있을 때 브레이크가 안 잡히는 현상이 생기죠. 그럴 때 바로 딱딱해지는 겁니다. 브레이크 페달을 밟으면 딱딱하게 안 밟히는 거죠. 그때 우리는 어떻게 하느냐 하면, 그것도 이와 비슷한 시스템으로 엔진룸에 있는 12V 저전압 배터리에서 휴즈 박스를 거쳐서 ABS 모듈로 가죠. ABS 모듈. 이거 도면은 아직 그리지 못했는데, ABS 모듈에서 거기서 이제 브레이크를 잡았다 놨다 하는 거죠. 그러면은 우리는 이 ABS 휴즈 박스에 이 똑같은 원리를 이용해서 이 스위치를 단다 그러면 ABS를 끄는 거죠. ABS 오프죠. ABS를 무력화시키는 겁니다. 그러면은 브레이크는 작동합니다. ABS 기능만 작동하지 않는 거고, 브레이크 기능은 ABS가 없는 것처럼 작동하기 때문에 이 ABS 휴즈에 선을 연결해서 ABS를 오프 시키는 거죠. 그러면 이제 급발진 시에만 하는 거죠. 급발진 시에. 정상 상태에서는 ABS를 사용하고 급발진 시에 ABS를 작동 안 하게 함으로 해서 기본적인 그냥 브레이크 시스템으로 작동하게끔, 브레이크가 작동하게끔 해서 쓰는 원리입니다. 그거는 다음에 한번 ABS에 관련된 그림을 그려갖고 설명드리겠습니다. 오늘은 이 전기 자동차의 급발진 사고 방지 장치 도면으로 다시 한번 설명드렸습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.